الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله 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 ربي لا إله إلا الله. الله 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 أعز وأجل وأكبر مما أخاف. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله 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 ربي لا إله إلا الله. الله 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 أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأهذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله 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 ربي لا إله إلا الله. الله 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 أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأهذر.
بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وبك اللهم أبرأ في نحورهم وأستخفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وإيادك وجوارك وأمنك وأمانتك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباق وحاسد وسبع وحية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المرهوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي من لم يزل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi asyraqa nurullah wa zahara kalamullah wa thabata amrullah wa nafadha hukmullah ista'anna billah wa tawakkalna 'ala Allah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah tahassalna bi khafiyyi lutfillah wa bi latifi sun'illah wa bi jamili satrillah wa bi 'azimi dzikrillah wa bi quwwati sultanillah dakhalna fi kanafillah wastajarna bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabarra'na min hawlina wa quwwatina wasta'anna bi hawlillahi wa quwwatihi Allahumma asturna wahfazna fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina wa auladina wa ashabina wa ahbabina bisatrika alladhi satarta bihi dhatak fala 'ainun taraka wa la yadun tasul ilaika ya rabbal alamin. Uhdibna 'anil qawmi zalimin bi qudratika ya qawiyyu ya matin
واحجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين واحجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين واحجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين واحجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين واحجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين واحجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'alal maliki an ya'kula shay'an min ath-thamrati aw yatasarrafa fiha bi bay'in wa ghairihi qabla al-kharsi fa in fa'ala dhaminahu wa yundabu lil imami an yab'atha kharisan adlan yakhrusu thimara wa ma'nahu annahu yaduru hawla an-nakhlati fa yaqulu fiha min ar-rutabi kadha wa ya'ti minhu min at-tamri kadha wa yadmunul maliku nasibal fuqara'i bihisabihi fi dhimmatihi wa yaqbalul maliku dhalika fayantaqilu hina idin haqqal fuqara'i minhu ila dhimmatihi wa lahu ba'da dhalika at-tasarrufu fa in talifa bi afatin samawiyatin ba'da dhalika saqatatiz zakatu wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wa yahrumu 'alal maliki ay ya'kula syai'an minas samarati, dan diharamkan terhadap pemilik buah atau tanaman ay ya'kula syai'an minas samarati, ia memakan sedikit dari buah-buahannya itu, aw yatasarrafa fiha, atau ia mengalokasikan di dalam buah atau tanaman itu bi bai'in, dengan menjual, aw ghairihi, atau selainnya, qoblal khorsi, sebelum diperkirakan zakatnya. Kalau dia umpama sedikit lagi pengen nisab, sudah 1 haul lalu dimakan sehingga kurang nanti nisabnya, itu gak boleh, karena dia sudah perkirakan ini dikit lagi sampai nisab. Atau dipengen jual biar kagak keluar zakatnya, nah itu haram, karena dia tahu ini seminggu lagi bakal panen nih, jadi dijual kagak jadi itu nisabnya, nah itu diharamkan karena dia sengaja agar tidak jadi bayar zakat dengan itu. Fa in fa'ala, maka apabila ia lakukan, dominahu, dia harus menggantinya, dia harus tambal, sebab memang sudah waktunya bayar tapi dia keluarkan buat dijual atau dimakan atau lainnya, sehingga dia kagak jadi bayar zakat. Nah itu diharamkan melakukan seperti itu.
Wa yundabu lil imami, dan disunahkan bagi penguasa ayya ba'atha kharisan, agar ia mengirim orang yang ahli, adlan lagi adil, yakhlusus thimara, yang ia memprediksi kapan buah-buahan itu dikeluarkan zakatnya. Wa ma'nahu, dan maksudnya ayyadura, orang yang dikirim ini keliling haulan nakhlati, di sekitar perkebunan-perkebunan kurma. Fayaqulu, lalu orang ini mengatakan, fiha, di dalam kebun kurma itu, minar rutobi kata, terdapat kurma yang rutob, setengah matang sekian. Wa ya'ti minhu minat tamri kata, dan akan hadir, akan datang yang matang sekian untuk dizakati. Jadi dicek tuh, nah, siapa saja nih masyarakat sini yang punya kebun kurma, disebut si fulan, si fulan, si fulan. Nanti penguasa yang berkompeten mengirim utusan-utusannya yang bertanggung jawab di wilayah itu. Silahkan kamu keliling, lihat dari warga yang punya kebun kurma siapa aja, dikirim yang ahli. Mau dilihat, oh ini ada sekian kurma yang nantinya matang, yang nantinya bakal dizakatin. Sehingga kalau orang yang punya kebun kagak ngerti, emang udah dihitungin sama utusan dari penguasa itu. Wa yudhamminul malika, dan utusan itu menetapkan kepada si pemilik nasibal fuqara'i, bagian orang-orang fakir, bihasabihi, dengan hitungannya, fi zimmatihi, pada tanggungan itu si pemilik. Nanti dihitungin sama dia, kayak orang-orang yang keliling dari pemerintahan. Nah, dihitungin nih, bapak punya pohon kurma sekian, nanti matangnya bulan sekian. Di ahli, dia tahu kapan matangnya itu, makanya dikirim yang ahli, yang kompeten. Nanti zakatnya ini sekian, buat orang fakir sekian. Nah, pemilik tinggal tunggu hasilnya aja tuh, zakat kapan, harus berapa yang dibayar. Nah, itu pemilik tinggal nunggu aja. Wa yaqbalul maliku dzalika, dan pemilik menerima hitungan dari putusan penguasa tadi. Fayantaqilu hina idzin, sehingga berpindahlah saat itu hakul fuqara'i, haknya orang-orang fakir, minhu, dari itu orang, ila zimmatihi, kepada tanggungannya. Umpama sudah dihitungin, ya berarti nanti saatnya tiba kamu keluarkan. Ini udah saya hitung-hitung semuanya, pohon kurma yang sekian, nanti zakatnya kapan, berapa harus dikeluarkan. Nah, itu sudah di zimmah. Zimmah arti tanggungan. Waktunya tiba, kamu tinggal keluarin. Walahu, dan baginya ba'da zalika, setelah itu, at-tasarrufu, boleh mengalokasikannya, boleh ia menggunakannya. Fa'in talifa, maka apabila rusak itu kurma atau hancur, bi'afatin samawiyatin, dengan gejala atau dengan bencana-bencana alam, ba'da zalika, setelah dihitung, saqaqatiz zakatu, maka gugur pembayaran zakatnya. Maka kata pengurusnya, ini sudah saya hitungin kapan kamu keluarin zakat, berapanya, bagian kurma yang mana aja. Umpama 1 bulan 2 bulan lagi, sekarang masih belum matang, sekarang masih mentah. Nah, karena dia ngerti, orang yang diutus itu, sebelum 2 bulan gempa bumi, banjir, sehingga hilang pohon-pohon kurmanya itu, dan kurmanya ke bawah dengan banjir. Jika gak wajib disakati, meskipun awalnya udah, ini 2 bulan lagi bapak harus bersakati, sudah haul, sudah hisop nanti, oh siap, diterima hitungannya. Sebelum waktunya ada bencana alam, nah, itu sudah gak wajib lagi zakatnya. Apa yang mau disakatin, orang udah hancur, sudah rusak, meskipun awalnya dia megang hitungannya. Babu zakatil zahabi wal fiddati, adapun bab ini menerangkan zakat emas dan perak, termasuk yang wajib dikeluarkan
dari zakat adalah emas dan perak. Sebelumnya zakat tanaman, tumbuhan. Sebelumnya zakat hewan ternak. Nah, sekarang zakat emas perak. Man malaka minaz zahabi wal fiddati, siapa saja yang memiliki dari emas dan perak nisoban haulan, nisabnya dan 1 tahunnya, lazimat huz zakatu, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat. Orang yang megang emas atau perak sudah sampai nisabnya, berapa nisabnya nanti ada, sudah muter setahun, mulai dari dia punya sampai tahun itu tidak kurang nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Wa nisabuz zahabi, dan adapun nisab batas minimal az-zahabi zakat emas, 20 mithqalan, sebanyak 20 mithqal. Wa zakatuhu nisfu mithqalin, dan zakatnya adalah setengah mithqal. 20 mithqal itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 85 gram kalau digramin. Ada yang mengatakan 96 gram. Ada yang mengatakan 100 gram. Nah, tinggal kita lihat aja yang mau yang mana. Kalau pengen mengambil petunjuk atau pendapat yang lebih hati-hati, diambil yang lebih pendek, 85 gram dah. Kalau sudah ada kita punya emas 85 gram, keluarin setengah mithqal, 2,5%-nya. Nah, berapa itu? Tinggal dihitung aja. Sekarang emas berapa konversi kalau dirupiahin? Nah, nanti ada cara-caranya. Kalau kita pengen ngeluarin dengan emas juga, ya boleh aja, silakan. Dari 85 gram berapa itu? 2,5-nya, tinggal dihitung. Wa nisabul fiddati, dan adapun nisab perak, mi'ata dirhamin khalisatin, 200 dirham yang murni. Kalau dihitung gram itu 200 dirham murni sama dengan 672 gram fiddah. Fiddah itu perak, jauh lebih banyak dia. Wa zakatuhu, dan zakatnya khamsatu darahima khalisatan, ialah 5 dirham yang murni. Wala zakata, dan tidak wajib membayar zakat fima duna dzalika, dari selain emas dan perak, sekalipun itu hal yang berharga, umpamanya batu-batuan lain. Saya punya nih batu jamrud, batu Persia, kan ini batu berharga juga, gak wajib. Nah, kecuali nanti diperdagangkan, maksudnya zakat tijarah, bukan di sini. Tapi kalau yang dilihat dari segi kemahalan, merupakan batu dari sejenisnya hanya pada emas perak saja. Adapun batu-batu yang lain yang berharga itu tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Tembaga, besi, gak ada itu. Nah, hanya pada emas perak doang. Wa tajibu, dan wajib bayar zakat fima zada 'ala nisab, di dalam emas dan perak yang bertambah pada nisabnya, bihisabihi, sesuai perhitungannya. Saya punya lebih nih dari 90 gram, umpama berapa? 150 gram, ya tinggal bagi aja udah itu. Nah, jadi semakin banyak ya nanti zakatnya juga semakin besar dikeluarin. Sawa'un fi dzalika, sama saja hal yang demikian itu, al-mabruhu, emasnya dicetak. Maksudnya dicetak apa ya? Dijadiin mata uang. Jadi kita sekarang bagaimana harga emas itu menentukan mata uang. Nah, jadi duit yang kita pakai itu diambilnya dari ukuran emas. Wasabaiku, dan batangan emas yang masih batangan gitu, ya tinggal ditimbang aja. Nah, untuk itu kalau kita memiliki emas yang dicetak, artinya duit mata uang rupiah, kalau sudah sampai nisab emas yang paling minimalnya itu umpamanya 85 gram, nah, maka wajib zakat di situ. Saya nggak punya emas, tapi duit saya kalau dihitung-hitung nih buat beli emas 85 gram ada. Tahun sekarang per hari ini berapa? Per hari ini emas 2.700.000 per gram tuh, lagi turun. Kemarin udah 3 juta lebih, sekarang 2.700.000. Mantau aja beli sih kagak.
ya, 27 ya turun 20.000, naik lagi 20.000. Nah, seru juga nih naik turun. Sekarang 27, kemarin udah sampai 2,6, naik lagi 2,7 per gram tuh 2,7. Ya, 85 gram berapa ya, kaliin aja. Ada 190 juta, ada 200 juta dah kalau kita pengen genepin. Kalau kita ada 200 juta, wajib keluarin zakatnya. Kan saya nggak punya emas, tapi kamu emasnya model madrub nih, madrub tuh yang dicetak. Wajib iya. Nah, tapi lihat haulnya, itu nisab namanya. Nisab udah sampai 200 juta. Kamu punya 200 juta dari kapan? Ya baru bulan kemarin, kalau baru bulan kemarin. Umpama bulan kemarin bulan Muharram tahun baru. Nanti lihat kalau Muharram tahun depan tuh 1449 Hijriah. Kalau kamu masih ada 200 juta itu masih ada, wajib keluar zakat. Tahun depan lebih, Allah kasih luas rezekinya, tambahin lagi zakat. Jadi semakin banyak dia melebihi dari nisabnya emas, ada zakat di situ. Nah, makanya kita lihat-lihat. Ya, jadi jangan merasa tenang-tenang aja, sisi emas kagak punya. Kalau duit banyak, tetap madrub itu namanya zahab dari bentuk madrub yang dicetak. Nah, tinggal dikalkulasin aja. Kalau mau ngitung haul gampang, patokinnya di bulan puasa dah. Kalau kita emang bulan puasa baru zakat fitrah, sambil hitung-hitung puasa kemarin ada gitu, sampai sekarang puasa ini kita satu nisabnya. Puasa kemarin ada 200 juta, sampai sekarang masih ada 200 juta umpama. Kalau memang harga emas bulan tahun kemarin sama, ya tinggal kita ngikutin harga masih, kita lihat tuh fluktuatif, naik turun. Harus tahu juga. Ya, jadi kalau ada ya bayar. Masih sih kagak ngelihat harga emas, mengapa duitnya kagak? Kalau gitu sih kagak usah duitnya kagak. Dan kalau ada bayar, karena itu tabungan, itu wajib. Ya, kita belajar begini, belajar jadi orang kaya sebenarnya. Karena kita siap-siap, kalau punya berarti kita udah tahu caranya. Kalau kita nggak tahu begini, atau kita nggak pengen tahu, jangan-jangan kita nggak ditakdirin punya duit banyak lagi. Ya, kita nggak pengen tahu juga sih, biar tahu begini. Kalau kita tahu ilmunya, nanti ada duitnya siap. Oh memang ada ya, emas bentuk madrub yang dicetak untuk dikeluarkan. Wasabaiku, dan berbentuk batangan tadi. Wal hulliyu, dan hulli perhiasan, al muaddu yang disiapkan, listi'malin muharramin untuk menggunakan hal yang diharamkan, au makruhin atau yang dimakruhkan, aulil kunyati atau simpan. Jadi emas bentuknya perhiasan, tapi bukan perhiasan yang dipakai setiap hari ke orang-orang perempuan, bukan. Emang ini perhiasan disiapkan buat ya jadi hal yang haram atau makruh, atau buat simpanan doang nggak dipakai, maka wajib ada zakat itu. Dia punya perhiasan cincin emas, cincin gelang emas, antik emas, cuma nggak pernah dipakai, disimpan doang. Nah itu bukan perhiasan, itu ya tabungan dia sebenarnya. Nah, bayar zakat kalau memang perhiasannya cuma disimpan. Fa in kana al-hulliyu mu'addan listi'malin mubahin, namun apabila perhiasannya itu disiapkan emang buat dipakai, listi'malin mubah, yang sifatnya yang hukumnya mubah, fala zakata fihi, maka tidak ada zakat di dalamnya. Istri kita atau orang perempuan punya emas, berapa kalau dikumpulin? Ada 85 gram tuh, cincin, gelang, apalagi antik, cuman jadi perhiasan, dipakai tiap hari. Kalau dipakai tiap hari enggak wajib zakat. Kalau emang dipakai, sebab itu perhiasan sehari-hari. Tapi kalau dia punya banyak perhiasan itu, udah sampai 80 gram ke atas, haulnya setahun ada, simpen doang, kalau pernah dipakai, wajib itu. Makanya pakai dah, ya, semuanya itu gelendotin aja udah. Umpama kalau dia kagak pengen kena zakat, ya, tapi kata dia yang dipakai ada, yang disimpan ada. Umpama begitu, yang dipakai nggak kena zakat, yang disimpan tuh yang kena zakat. Ya, kalau sama-sama lebih dari 80 gram. Nah ini biar ngerti, sebab zakat emas dan perak bukan hanya pada benda emas dan peraknya aja. Terkadang dia dikonversi berupa tadi satuan nilai uang. Ya, kalau memang sudah sampai nisab berapa? Itu tadi fluktuatif, tiap hari berubah. Jangan tiap hari, sehari ini bisa 2-3 kali perubahan itu harga. Kadang naik 20, kadang turun 40 naik. Nah,
biar kita tahu nanti kalau ada duitnya umpama kita udah ngerti siap. Tapi kalau kita kagak pengen tahu ya ntar bingung gimana cara ini ngitungnya. Boleh juga kita cek berapa ini hari ini apa nanti kalau kita punya bisa kita keluarkan sebagai zakat konversi dari emas itu. Tidak zakat nomor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi syekhina wa 'ulumi masyayikhina wa masyayikhina fid dharain amin. Faslun wa 'alaika bi tulil muksi wa kasratil julusi bil masjidi bi niyatil i'tikafi. فإن المساجد بيوت الله وأحب البقاء إليه وقد قال عليه الصلاة والسلام المسجد بيت كل تقي وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعده عليه الصلاة والسلام في سبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فقال رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ولكن عليك حال الجلوس به بالأدب والاحترام والإمساك عن فضول الكلام فضلا عن المعذور منه والحرام فإن بدا لك التحدث بشيء من أمور الدنيا فابرز إلى خارج المسجد ولا تشتغل بالمسجد إلا بالعبادة فقط لا لأنه لن يبنى إلا ليعبد الله فيه قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى قوله والله يرزق من يشاء بغير حساب وإذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل بسم الله والصلاة على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ولا تجلس حتى تصلي ركعتين فإن لم تتمكن من الصلاة فقل 4 مرات Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa idza kharajta minhu faqaddim rijlaka al-yusra wa qul ma taqaddama waj'al badala abwabi rahmatik abwaba fadlik wa zid a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dunubi. Wa idza sami'ta al-mu'adhdhina faqul misla ma yaqulu illa fil hay'alatain wa qul la haula wa la quwwata illa billah wa bitaswibi sadaqta wa barakta fa idza faragta min jawabihi fa salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qul Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'adta. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini merupakan satu fasal. Wa 'alaika bi tulil mukthi wa kathratil julusi fil masjidi bi niyatil i'tikaf. Dan lazimkan atasmu dengan berlama-lama menetap. Wa kathratil julus dan sering-sering duduk fil masjidi di masjid biniyatil i'tikafi dengan niat i'tikaf. Kalau kita ke masjid niatin i'tikaf meskipun cuma sementara. Sebab i'tikaf enggak mesti sehari semalam atau seminggu atau sebulan, enggak mesti. Cuman sebentar aja kita duduk di masjid itu udah jadi i'tikaf. Kita mau sholat jamaah subuh niatin di rumah. Nanti kalau sampai di masjid saya i'tikaf, masuk masjid baca doa, niat dalam hati saya niat i'tikaf selama di masjid ini karena Allah Ta'ala. Meskipun di situ cuma kita sholat subuh jamaah doang, jadi itu i'tikaf.
hati sentaran doang duduk, nyampe masjid dalam duduk niat i'tikaf, keluar lagi jadi dapat kita pahala i'tikaf. Nah, jadi manfaatin selama kita di masjid, mau sholat jamaah atau ta'lim atau apapun, nah, itu bisa kita niatkan dengan i'tikaf, mau laki mau perempuan bisa. Fa innal masajida, karena sesungguhnya masjid-masjid itu buyutullahi wa ahabbul biqa'i ilaihi, merupakan rumah-rumah Allah dan tempat yang paling Allah senangi. Masjid, kita ke rumah Allah, Allah senang sebab memang itu tempat yang paling disenangi. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, al masjidu baitu kulli taqiyyin, masjid itu adalah rumah orang-orang bertakwa. Kalau kita pengen melihat orang-orang yang bertakwa ya gampang, cirinya sering di masjid, karena memang tempatnya di sono. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, idza ra'aitumur rajula, apabila kamu melihat seseorang, ya'tadul masjidah, terbiasa ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah baginya itu dengan keimanan. Kalau kamu lihat orang rajin banget, terbiasa sering ke masjidnya, nah, maka saksikanlah kalau orang itu beriman, orang itu kuat dan mantap imannya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah man amana billahi wal yaumil akhir, adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tuh kata Quran. Kalau kamu pengen lihat orang beriman, ya mereka yang memakmurkan masjid-masjid, mereka yang sering, yang terbiasa mundar-mandir ke masjid. Wa'adahu alaihi salam, dan Rasulullah alaihi salam memperhitungkan orang yang sering ke masjid, fis sab'atil ladzina yuzilluhumullahu bi zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh, termasuk ke-7 golongan yang nanti Allah lindungi mereka dengan perlindungan arsy-Nya, hari di mana tidak ada naungan perlindungan kecuali lindungan Allah Ta'ala. Faqala, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid, idza kharaja minhu, apabila dikeluar dari masjid, hatta ya'uda ilahi, sampai balik lagi ke masjid. Di dalam sebuah hadis ada 7 golongan nanti di hari kiamat Allah lindungi. Hari kiamat seserem-seremnya hari itu, kagak ada tempat orang bernaung berlindung kecuali Allah yang lindungi. Di antara 7 golongan itu adalah orang yang sering mondar-mandir di masjid, artinya memang dia hatinya terkait. Kalau ngikut masjid sehari kayaknya ada kurang, merasa enak, itu namanya mu'allaq bil masjid. Tapi kalau sehari kagak ke masjid, biasa aja, aman aja, nah itu bukan mu'allaq ya, karena tidak terkait. Orang yang terkait, yang rindu, kalau jauh merasa kagak enak hatinya. Nah, orang-orang yang seperti itu nanti di hari kiamat mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin, dan akan tetapi, alaika, lazimkan atasmu, halal julusi, di keadaan duduk, fihi, dalam masjid, bil adabi wal ihtiram, dengan adab dan penuh rasa hormat. Kalau ke masjid duduknya itu dengan adab, dengan hormat. Wal imsaki, dan menahan an fudulil kalam, dari berlebih-lebihan pada perkataan. Fadlan, apalagi anil mahdzuri minhu, dari hal yang dilarang, wal harami, dan membicarakan yang haram, melakukan yang haram. Nah, itu masjid rumah Allah, dijaga kehormatannya, kesuciannya. Fa in badalaka at-tahaddusu, maka apabila nampak bagimu perbincangan, bisyai'in, dengan sedikit saja, min umuri dunia, dari urusan-urusan dunia, fabraz ila kharijil masjidi, maka pergilah keluar masjid. Nah, kalau memang ada urusan dunia yang pengen diomongin, keluar, sampai pelatarannya situ, jangan dalam masjid.
Wala tashtagil fil masjidi, dan janganlah kamu sibuk di dalam masjid illa bil ibadati faqat, kecuali hanya buat ibadah, salat, ngaji, wirid. Li'annahu lan yubna illa liyu'badallahu fihi, karena sesungguhnya masjid itu tidak dibangun melainkan agar Allah disembah di dalamnya. Jadi memang buat itu, masjid memang buat sholat, membuat ibadah, bukan buat ngomongin dunia. Hatta omongan dunia itu berkaitan dengan masjid, jangan di masjid, ya, keluar dulu, ya, di wanti-wanti itu. Kalau orang mau rapat, bagusnya bukan di dalam, di luarnya. Apalagi rapatnya sambil ngerokok lagi, jangan di luar, di pelataran. Nah, ini kan berkaitan dengan masjid, sama aja bagusnya. Kalau kita pengen ngomong bagus, idealnya di luar, itu orang ngerti. Nah, di luarnya kita menjaga kehormatan masjid. Nanti di rapat ada yang ketawa, ada yang umpama meninggikan suaranya, ada yang apa, ya. Sehingga kita menjaga kehormatan masjid. Begitupun kalau kita pengen bikin acara, lihat juga orang-orangnya. Nanti bagaimana keadaan masjid kalau berbicara di situ. Ya, jangan hal-hal yang jorok, yang kotor. Ini masjid rumah Allah. Ya, biar ngerti juga, sehingga kita menjaga kehormatan lebih penting daripada menarik massa, daripada menarik sesuatu yang ya sebentar doang. Di situ pulang bubar, udah aja. Tapi kalau kita menjaga kemurnian, kesucian, kehormatan masjid, kita termasuk orang-orang yang berada. Maka itu dijaga benar-benar. Ya, kita panggil orang, lihat bagaimana dia kalau berbicara. Kalau dalam rumah kita sih atau di lapangan mau ngomong bagaimana aja bebas. Tapi kalau di dalam masjid itu rambu-rambunya nggak sembarangan. Nah, itu perlu diperhatikan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu ila qawlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Di rumah-rumah Allah izinkan agar dikeraskan dan disebut di dalam rumah-rumah itu nama Allah, maksudnya berzikir. Buat zikir kita keras, gak apa-apa ya, rumah itu tempatnya. Dan Allah yang memberikan rezeki kepada siapapun yang ia kehendaki tanpa batas. Wa idza dakhaltal masjidah, dan apabila engkau masuk ke dalam masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Ada caranya. Wa qul, dan bacalah bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampuni dosa-dosaku, waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Masjid tempat rahmat Allah, kita minta memang itu tempatnya, rahmat kasih sayang Allah. Wala tajlis, dan jangan kamu duduk hatta tusolli rakaatain, sehingga kamu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Fa illam tatamakkan minas sholati, maka apabila tidak memungkinkan dari sholat, umpama kita datang udah jamaah atau sudah masuk sholat, faqul, maka bacalah 4 marrat, 4 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu sebagai ganti tahiyatul masjid yang lewat. Wa idza kharajta minhu, dan apabila engkau keluar dari masjid, faqaddim rijlakal yusra, maka dahulukan kakimu yang kiri. Wa qul ma taqaddam, dan bacalah sebagaimana yang telah lalu. Wa ja'al badala abwaaba rahmatik abwaaba fadlik. Kalau masuk kita baca waftahli abwaaba rahmatik, keluar kita baca abwaaba fadlik. Karena di luar adalah keutamaan Allah, rezeki itu adanya di luar. Rezeki termasuk fadilah. Tapi kalau pahala, ya, ketenangan hati, ketenangan pikiran, itu namanya rahmat Allah, adanya di dalam. Nah, jadi di mana tempat sesuai doanya. Wazid, dan tambahkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudihi. Setelah kita pengen keluar, sebelumnya baca itu, baru baca doa yang tadi. Wa idza sami'tal muadzina, dan apabila engkau mendengar sautan muadzin, faqul, maka bacalah mislama yaqulu, seperti apa yang ia kumandangkan. Allahu akbar, Allahu akbar, kita ikutin. Illa fil hayyalataini, kecuali pada 2 hayyalatain, itu hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah.
Faqul, maka bacaannya la haula wala quwata illa billah. Wa fit taswibi, dan pada taswib as-salatu khairum minan naum, kita bacanya shadaqata wa bararta, engkau benar dan engkau telah berbuat baik. Benar, sholat lebih baik dari tidur. Nah, itu kita sambut dengan shadaqata wa bararta. Fa idza faraghta min jawabihi, maka apabila engkau selesai dari menjawab azan, fa shalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qul, kemudian baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan salat yang didirikan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah, tempat khusus di surga, wal fadilah, dan kenikmatannya. Wa ba'athhu maqaman mahmudan allazi wa'atah, dan berikanlah, utuslah kepadanya satu makom terpuji yang engkau telah janjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca itu. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, siapa saja yang menjawab azan lalu diikuti dengan doa setelahnya, wajabat lahu syafaati, wajib bagi dia dapat syafaatku, syafaat Rasulullah. Pasti diberikan itu syafaat Rasulullah. Amalannya apa? Kalau banyak-banyak, habis azan baca itu doa. Karena kita ketika doa setelah azan, kita memberikan doa itu kepada Rasulullah. Bukan buat kita, itu doa selalu buat Rasulullah. Ati sayyidana Muhammadil wasilah. Jadi kita gak doain diri kita, kita mendoakan Nabi Muhammad dengan diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Maka pantas kalau Nabi katakan, ya, orang-orang yang jawab azan lalu diselingi atau ditutup dengan doa setelah azan, dia wajib mendapatkan syafaatku. Wa aksir minad du'a, dan perbanyaklah membaca doa bainal azani wal iqamah, di waktu antara azan dan qomat. Selama belum qomat, kita udah rapi sholat qobliyah, umpama doa di situ. Di qaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u bainal adzanaini la yurad. Adapun doa yang dipanjatkan di antara dua azan, maksudnya azan dan qomat, la yuraddu, tidak ditolak. Wa minad du'a'il waridi fi hadzal waqti, dan termasuk doa yang warid yang dijelaskan Rasulullah pada waktu tersebut, waktu antara azan dan iqamah, adalah Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat. Udah beres itu dah. Dikit cuman semuanya. Kalau udah selamat dunia dan akhirat, ya mau minta apa lagi? Itu ada pada di antara azan dan qomat. Baca itu. Dan hajat-hajat kita yang lain. Wa qad warada al-hassu fi sunnati ala hadzal du'a'i fi ghairi hadzal waqti, dan sungguh telah datang anjuran dalam sunnah Rasulullah untuk membaca doa ini di selain waktu tersebut. Fa'alaika bihi, maka lazimkan atasmu membaca itu doa. Fa'innahu, karena doa itu min ajma'il ad'iyati wa afdaliha, termasuk doa yang menghimpun dan yang paling utamanya. Kita minta selamat di dunia dan akhirat, beres sudah. Nah, kita baca itu baik di antara azan dan qomat maupun di waktu-waktu yang lain. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأسفياء الله، خصوصا سادتنا العلويين أولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد أي سيدنا عمر بن عيسى وسمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وسيد علي بن عبد الله بارس والحبيب عيسى بن محمد بن محمد الحبسي والحبيب علي بن حسن العطاس وسيد بن عبد القادر البعصي وسيد محمد أحمد بامسموس وجميع مسيد الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم، ونقول خصوصا إلى سيد المعلم محمد شافي الجميع ابن محمد صاهر راجري وسيد عبد الحسين بن عبد الحامد وأجدادنا الحاج عبد الله بن الحاج عبد الكريم والحاج الطبراني الحاج عبد الكريم والحاج عيسى بن الحاج عبد الكريم والحاج محمود بن الحاج عبد الكريم وبجدنا سيد عبد الكريم بن عسفان بن مسابق بن دبلة بن إحسان بن مقبول وبن آدم والحاج محمد الراسي والوالدين الحاج عبد الكبار بن الحاج عبد الله والحاج مدلي بن الحاج عبد الصمد والحاج بيحكي بن الحاج سادري والحاج مسعود بن إسماعيل والحاج نقروي بن عبد الرحمن وصولهم وفروهم وحواسهم أن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويحين على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طائفها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للغفور للعبد بالغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام
والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عداد قش السحن والحمد لله في البدر والتناهي